Hello student, today we are going to study next chapter of Biology 11th standard. The chapter name is Morphology of Flowering Plant. You know there are number of plants in nature. Some plants produce flowers called as flowering plants, while some do not produce flowers are called non-flowering plants. The flowering plants occur in all habitat on earth. They are aquatic, terrestrial, also aerial. Today in this chapter we are mainly discuss about the morphology of flowering plant. The morphology means the study of external structure of plant. That means the study of root system, stem, leaves, flowers and fruits of plant. The branch is called as morphology. In this slide we show a diagram of a typical flowering plant. A typical flowering plant shows mainly two parts. Part number one is aerial part called as shoot system, while the part below the soil called as root system. The root system, it is a underground part of plant, grows towards water and soil. There are many functions of roots. The aerial part consists of stem, leaves, flowers and fruits. That means the parts of plant above the soil which grows towards light and away from water and soil is called shoot system. There are number of differences between root system and shoot system. Root system, it is a underground part which is homogeneous, consists of roots and branches. Homogeneous means all branches of roots, that is primary root, secondary roots and tertiary roots are similar in structure, or the roots produces roots, while shoot system is a heterogeneous in structure which produces branches, leaves, flowers, fruits and seeds, and hence it is heterogeneous in structures. According to function, plant parts are also classified as vegetative parts and reproductive parts. The parts which involved in growth and development of plant body are called vegetative parts, which promotes nutrition and growth. The parts of plant, that is root, stem, branches and leaves, are involved in growth and development and nutrition are called as vegetative parts. That means vegetative parts of plant body includes root, stem, leaves and branches, while in flowering plants the flower which involved in sexual reproduction, that is formation of fruit and seeds, called as reproductive part. That means the parts which is responsible for reproduction are called reproductive parts. Only flowers of plant considered as a reproductive parts. In next slide we are going to study some terms and the definition of root system, morphology and internal morphology. The external morphology, internal morphology,
there are two different concepts. The branch of biology which includes study of external structure of plant is called external morphology. Simply, the study of roots, stem, leaves, flowers, fruits, seeds called as external morphology, while the study of internal structure of plant body including the study of tissues is called internal morphology. Internal morphology also considered as anatomy. It is also called as anatomy. It is a branch of biology which deals study of internal structure of plants. Let us, we are going to all parts one by one of plant body. That means we are going to study roots, then stem, leaves, then flowers, fruits and seeds. All these are morphological parts. Then first we are going to study about roots. The roots याला मराठीमध्ये आपण मूळ संस्था किंवा मूळ असं म्हणतो. आता मूळ हे अंडरग्राऊंड जमिनीमध्ये असतात, पाणी आणि जमिनी दिशेने वाढतात. हे हायस्कूल लेवलला आपल्याला सर्वांना माहीत आहे. द सायंटिफिक डेफिनेशन ऑफ रूट इज root is a descending axis of plant body growing towards water and soil and away from light. It is the scientific definition of root. That means, in short, root is a positively geotrophic, positively hydrotrophic and negatively prototrophic. That means it grows away from light. About roots, it डेफिनेशनमध्ये जी कॅरेक्टर आपण पाहिली किंवा रूटचे जे मेन कन्सेप्ट जे आहेत, दॅट मीन्स रूट इज ए पॉझिटिव्हली जिओट्रॉपिक. दॅट मीन्स इट ग्रोज डाउनवर्ड टुवर्ड्स सॉइल. निगेटिव्हली प्रोटोट्रॉपिक मीन्स इट ग्रोज अवे फ्रॉम लाईट. हे प्रकाश दिशेने मुळं वाढतात. And third concept or character of root is positively hydrotrophic. Hydro means water. The roots normally grows towards water. Then next important character of root don't have nodes and internodes. जसं स्टेमवर नोड्स आणि इंटरनोड पाहायला मिळतात. आता कुठल्या ऊसाचं खोड जर पाहिला आपण, ऊस पाहिला तर त्याच्यावर एक कांड, पुन्हा नोड, डोळा असतो, नंतर कांडी, असं नोड्स आणि इंटरनोड असतात. इट इज अ कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल स्टेम. पण रूटच्या बाबतीमध्ये असं रूट अँड स्टेम असं डिव्हायडेशन पाहायला मिळत नाहीत. इट इज अ इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट. देर आर डिफरंट फंक्शन्स ऑफ रूट्स. मेनली देर आर टू फंक्शन्स ऑफ रूट्स. रूट फर्स्ट इज अ मेकॅनिकल फंक्शन. रूट फिक्सेस द प्लांट in soil and gives support to the plant body. It is the mechanical function of root. The physiological function is the root absorb water and minerals from soil and provide to the plant body. It is the physiological function. आता या फंक्शनमध्ये इथं बरीचशी आता मेन फंक्शन म्हणजे प्रायमरी फंक्शन दिलेली आहेत. त्याशिवाय काही प्लांटमध्ये रूट्स गेट्स मॉडिफाईड to perform other than normal function. These roots are called as modified roots. म्हणजे मॉडिफाईड रूट्समध्ये काही वेगळी फंक्शन इथं पाहायला मिळतात. पण नॉर्मल फंक्शन जे रूटचे आहेत, आता सांगितल्याप्रमाणे दोन आहेत. फिक्सेशन, दॅट इज अँकरेज, होल्ड टू सॉईल किंवा फिक्सेस दी प्लांट बॉडी इन सॉईल. आणि दुसरं फंक्शन फिजिओलॉजिकल जे आहे, न्यूट्रिशन, पास न्यूट्रियंट्स. दॅट मीन्स रूट सिस्टीम ॲब्सॉर्ब म्हणजे शोषणे ज्याला म्हणूया आपण, वॉटर अँड मिनरल्स फ्रॉम सॉईल अँड प्रोव्हाइड्स टू प्लांट बॉडी. इट इज द फिजिओलॉजिकल फंक्शन. बट इन सम प्लांट्स रूट गेट्स मॉडिफाईड टू परफॉर्म अदर दॅन नॉर्मल फंक्शन. आता दुसरी फंक्शन कोणते आहेत? मॉडिफाईड फंक्शन ज्याला म्हणूया आपण, गॅस एक्सचेंजर, सॉईल टू प्लांट. आता याच्यामध्ये काही प्लांटची मुळं जी असतात, मार्शी सॉईलमध्ये ही मुळं गॅसेस एक्सचेंजचं काम करत असतात.
गॅसेस ॲब्सॉर्ब करणं म्हणजे O2 ॲब्सॉर्ब करणं अँड CO2 रिलीज करणं, दॅट इज द रूट्स आर कॉल्ड ॲज रेस्पिरेटरी रूट्स. इट इज ए मॉडिफाईड फंक्शन. फूड स्टोअरर, काही स्वीट पोटॅटो माहीत आहे रताळे, दे बिकम सोलन, फुगीर असतात ड्यू टू ॲक्युमुलेशन ऑफ फूड मटेरियल इन दी फॉर्म ऑफ कार्बोहायड्रेट. तर मेनली रूट्स परफॉर्म नॉर्मल फंक्शन ऑफ रूट इज फिक्सेशन ऑफ प्लांट बॉडी इन दी सॉईल अँड ॲब्सॉर्ब वॉटर अँड मिनरल्स. पण ही मुळं फूड स्टोरेज काम करत असतात, मॉडिफाईड रूट्स असतात, दे आर कॉल्ड एज फूड स्टोरर. द फूड मॅन्युफॅक्चरर, ग्रीन रूट्स जे असतात, दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अँड प्रिपेअर फूड अँड हेन्स कॉल्ड एज फूड मॅन्युफॅक्चरर. आता काही एरियल रूट्स जे असतात ऑर्किडमध्ये, द रूट्स आर कॉल्ड एज एरियल रूट्स विच ॲब्सॉर्ब मॉइश्चर फ्रॉम एअर. आता या स्लाईडमध्ये तुम्हाला आता रूटचा हा अभ्यास आपला चाललेला आहे. स्लाईडमध्ये एका रूटचे पार्ट्स दाखवलेले आहेत. पार्ट्स ऑफ ए रूट अँड देअर फंक्शन, म्हणजे टिपिकल रूटची स्लाईड तुमच्या पुढे दिसते. आता याच्यामध्ये रूट, प्रायमर रूट इथं पाहायला मिळते, सेंट्रल रूट जे आहे प्रायमर रूट. त्याचप्रमाणे त्याला डेव्हलप झालेली ही सेकंडरी रूट्स आहेत. त्याच्यावर आणखी काही टर्शियर रूट्स डेव्हलप झालेली आहे आणि अशी डेव्हलप्ड रूट सिस्टीम पाहायला मिळते. आता या डायग्रॅममध्ये रिजन्स ऑफ रूट म्हणजे मुळाचे काही भाग असतात ते इथं दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. प्रमुख 5 भाग इथं मुळाचे पाहायला मिळतात. आता पहिलाच भाग जो आहे हा रूट कॅपचा भाग आहे, टिपचा भाग म्हणूया आपण. म्हणजे मुळाचा अग्रभाग असतो हा अगदी नाजूक असतो, डेलिकेट असतो, कन्सिस्टिंग डिव्हायडिंग सेल. म्हणजे मायटॉसिस ही सेल डिव्हिजन वेगानं घडून आणणारे ह्याच्या सेल असतात आणि त्याची म्हणजे रिजन ऑफ सेल डिव्हिजन हा भाग डेलिकेट असतो आणि त्याला कव्हर झालेला भाग जो असतो इट इज कॉल्ड ॲज रूट कॅप. म्हणजे हा कॅपसारखा भाग जो आहे इट इज द फर्स्ट रिजन ऑफ रूट. आता या पहिल्यानंतर त्याच्या पुढं म्हणूया आपण म्हणजे रूट कॅप नंतरचा भाग जो असतो इट इज कॉल्ड ॲज मेरिस्टमॅटिक झोन किंवा द रिजन ऑफ सेल डिव्हिजन. मेरिस्टमॅटिक म्हणजे डिव्हायडिंग सेल, त्याला मेरिस्टमॅटिक सेल असंही म्हटलं जातं. तर हा 2 नंबरचा भाग जो आहे मेरिस्टमॅटिक झोन किंवा रिजन ऑफ सेल डिव्हिजन. त्याच्या पाठीमागचा भाग जो आहे 3 नंबरचा हा भाग जो आहे झोन ऑफ इलॉंगेशन. झोन ऑफ इलॉंगेशन या भागामध्ये ज्या सेल असतात त्याची लेंथ वाढते, लांबी वाढते आणि म्हणून त्याला तिसरा जो झोन आहे झोन ऑफ इलॉंगेशन. त्यानंतर त्या पाठीमागचा भाग जो आहे हा तुम्हाला दिसतोय रिजन ऑफ रूट एअर्स. रिजन ऑफ रूट एअर्स. आता या भागामध्ये मूलकेश असतात. तुम्हाला माहीत झालेलं आहे की रूटचं जे महत्त्वाचं फंक्शन जे आहे टू ॲब्सॉर्बिंग वॉटर अँड मिनरल्स. तर जमिनीतून पाण्याने क्षार शोषण्याचं काम या भागातून होतं. या भागावर जे मूलकेश असतात किंवा रूट एअर्स असतात, या रूट एअर्स थ्रू पाणी आणि क्षार शोषण्याचं काम केलं जातं आणि म्हणून हा जो रिजन आहे इट इज कॉल्ड ॲज रिजन ऑफ रूट एअर्स. रिजन ऑफ रूट एअर्स इट इज ए 4th रिजन ऑफ रूट. आणि त्या पाठीमागचा हा जो रिजन आहे याला रिजन ऑफ मॅच्युरेशन म्हटलं जातं. रिजन ऑफ मॅच्युरेशन. रिजन ऑफ मॅच्युरेशन. आता मग पुन्हा एकदा आपण रिपीट करूया की या रूटचे रिजन 5 असतात. पहिला रिजन आहे रूट कॅप, त्यानंतर रिजन ऑफ सेल डिव्हिजन म्हणजे हा मेरिस्टमॅटिक झोन, त्या पाठीमागचा सेल इलॉंगेट झालेला जो झोन असतो त्याला रिजन ऑफ इलॉंगेशन म्हटलं जातं. 4 नंबरचा जो आहे तिथं पाणी आणि क्षार शोषण्याचं काम केलं जातं थ्रू रूट एअर्स कॉल्ड ॲज अ रिजन ऑफ रूट एअर्स. आणि शेवटचा भाग जो असतो अगदी स्टेमच्या जवळचा म्हणूया आपण, तर त्याच्यावर द रिजन इज कॉल्ड ॲज झोन ऑफ मॅच्युरेशन किंवा रिजन ऑफ मॅच्युरेशन. देन द नेक्स्ट स्लाईड. आता इथे तुमच्या पुढे एक चार्ट दिसतो आहे. आता चार्टमध्ये 5 रिजन दाखवलेले आहेत आत्ता मी सांगितल्याप्रमाणे. आता त्याचं थोडंसं कम्पॅरेटिव्ह स्टडी याच्यामध्ये दिलेलं आहे. पहिला आहे रिजन्स, दुसरं आहे मेड फ्रॉम,
तिसरा कॉलम आहे सिच्युएटेड इन, म्हणजे हा कुठं भाग असतो. त्यानंतर त्याचे मेन फीचर्स आहेत आणि पाचवा कॉलम दिलेला आहे तो आहे त्याचं फंक्शन. आता बघा रिजन, पहिला रिजन ऑफ रूट कॅप, टोपीसारखा भाग जो असतो म्हणजे डेलिकेट भागावरती आवरण आहे. आता हे कशापासून तयार होतं, प्रोव्हाइड प्रोटेक्शन टू रूट, आता ॲक्च्युली हे फंक्शन आहे. तर ह्या सेल डिव्हायडेशनचा जो भाग असतो, मेरिस्टेमॅटिक सेल जे असतात डिवायडिंग सेल, त्याच्यावर एक प्रोटेक्टिव्ह कॅप म्हणून हा रिजन काम करतो. हा कुठं असतो, अबोव दी रूट, म्हणजे रूटचा शेवटचा टीप असतो त्याच्यावर जे आवरण आहे त्याला रूट कॅप म्हटलं जातं. आता मेन फीचर काय, ॲपियर्स लाईक मल्टीशिरल कॅप लाईक स्ट्रक्चर, हे टोपीसारखा हा भाग दिसतो. फंक्शन काय, सेक्रेट म्युसिलेज फॉर लुब्रिकेशन, मग त्याच्यावर एक चिकट असा स्त्राव तयार होतो आणि त्यामुळं अगदी कठीण हार्ड सॉईलमधून रूट जात असताना त्याला कुठलीही इजा होत नाही, म्हणजे प्रोटेक्शन तिथं प्रोव्हाइड केलं जातं. म्हणजे सेल इलॉंगेशन किंवा डिव्हायडिंग सेल जे असतात त्यांना ते प्रोटेक्शन केलं जातं. हा झाला पहिला भाग, रिजन ऑफ रूट कॅप. तर दुसरा भाग जो आहे सेल डिव्हिजन, रिजन ऑफ सेल डिव्हिजन, किंवा इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज मेरिस्टेमॅटिक रिजन. तर हा कशाचा भाग असतो, कॉम्पॅक्ट RNA मेरिस्टेमॅटिक सेल, हे डिव्हायडिंग सेल असतात, राऊंडेड सेल असतात आणि त्याच्यामध्ये मल्टिप्लिकेशनची पॉवर असते. कुठं असतो, आफ्टर रूट कॅप, म्हणजे रूट कॅप झाल्यानंतर त्या पाठीमागचा जो आहे तो भाग म्हणजे रिजन ऑफ मेरिस्टेमॅटिक झोन किंवा सेल डिव्हायडेशन. काय फीचर आहे मेन, इट ग्रोविंग पार्ट ऑफ प्लांट, इथं फक्त वाढ होते. जर आपण हाच भाग कट केला, खोडून टाकला, तर मुळाची वाढ थांबते, म्हणून हा इट इज कॉल्ड एज ग्रोविंग पार्ट ऑफ रूट. काय फंक्शन आहे, एनेबल्स लॉन्जिट्युनल ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स, मुळाची लांबी वाढते, म्हणजे सेलची लांबी वाढते, परिणामी मुळाची लांबी वाढवणं हे त्याचं प्रमुख काम आहे. त्यानंतर पुढचा भाग जो आहे 3 नंबरचा, रिजन ऑफ इलॉंगेशन, न्यूली फॉर्म्ड सेल जे असतात त्या लांबीनं वाढतात. आता हा मेरिस्टेमॅटिक रिजन झाला की त्या पाठीमागचा रिजन असतो. यामधील सेल, पहिल्या मेरिस्टेमॅटिक सेल ह्या राऊंडेड असतात, या भागामध्ये त्या लांबी वाढल्यानंतर तिथं जो भाग असतो त्या रिजन ऑफ इलॉंगेशन म्हटलं जातं. मेन फीचर आहे सेल्स आर इलॉंगेट रॅपिडली, ह्या ज्या सेल्स इथं असतात त्या रॅपिडली इलॉंगेट होतात किंवा त्याची लांबी वाढते आणि मग लांबी वाढल्यामुळं त्या मुळाची लांबी वाढते. म्हणून फंक्शन जे आहे हेल्प इन, म्हणजे त्यामध्ये ॲब्सॉर्प्शन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स, म्हणजे पाण्याचं शोषण इथं केलं जात नाही, जे एक क्षार आहे त्या क्षारांचं शोषण या भागाद्वारे केलं जातं. चौथा भाग जो आहे की मेनली इथं वॉटर ॲब्सॉर्प्शन किंवा पाणी शोषणाचं काम केलं जातं. असंख्य असे मुलकेसे असतात युनिसेल्युलर, इट इज कॉल्ड ॲज रिजन ऑफ फ्रूट एअर किंवा रिजन ऑफ ॲब्सॉर्प्शन मेड फ्रॉम रूट एअर्स टिनी आउटग्रोथ, म्हणजे मुळावर असे मुलकेस तयार होतात, तो भाग असतो. ओव्हर रूट्स सिंगल सेल ट्युब्युलर रिमेन कॉन्टॅक्ट विथ सॉईल, म्हणजे सिंगल सेल्ड असतात, ट्युब्युलर असतात आणि मेन फंक्शन जे आहे ते आहे ॲब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर, पाणी शोषण. आणि शेवटचा भाग मुळाचा जो आहे रिजन ऑफ मॅच्युरेशन किंवा सेल डिफरन्शिएशन. आता हा अगदी स्टेमच्या जवळचा भाग असतो पण मातीमध्ये असतो. प्रायमर रूट टिश्यूज त्यामध्ये तयार झालेले असतात, कॉर्टेक्स, झायलम, फ्लोएम. झायलम इज वॉटर कंडक्टिंग टिश्यूज, फ्लोएम कॉल्ड फूड कंडक्टिंग टिश्यू, ह्या टिश्यू याच्यामध्ये डेव्हलप झालेले असतात. तर फॉर्म्स मेजर पार्ट ऑफ रूट, म्हणजे मुळाचा हा मुख्य भाग असतो. मेन फीचर जे आहे लॅटरल रूट्स आल्सो डेव्हलप फ्रॉम इयर, म्हणजे याच्यावर जे प्रायमर रूट आहे त्याच्यावर सेकंड रूट्स डेव्हलप होतात आणि त्याच्याशिवाय सेकंड रूट्सवर लॅटरल किंवा टर्शरी रूट डेव्हलप होतात. आता इथं मेन काम जे आहे फिक्सेशन, होल्डिंग दी प्लांट आणि ॲब्सॉर्प्शन, हे मेन काम आहे. तर या चार्टमध्ये मुळाचे जे मुख्य भाग आहेत कॉल्ड एज रिजन्स ऑफ रूट, टिपिकल रूट, हे पुन्हा एकदा आपण रिपीट करूया. पहिला आहे रिजन ऑफ रूट कॅप, त्या पाठीमागचा रिजन ऑफ सेल डिव्हिजन आल्सो कॉल्ड ॲज मेरिस्टेमॅटिक रिजन. त्यानंतरचा तिसरा भाग रिजन ऑफ सेल इलॉंगेशन. चौथा भाग रिजन ऑफ रूट एअर्स और ॲब्सॉर्प्शन
आणि शेवटचा भाग जो असतो स्टेमच्या जवळचा पण मातीखाली असतो रिजन ऑफ सेल मॅच्युरेशन ऑर डिफरन्शिएशन. ठीक आहे. आता रूटचाच हा पुढचा भाग जो आहे तुम्हाला हायस्कूल लेवलला माहीत झालेला आहे, शिकवलेला आहे. देर आर मेनली 2 टाईप्स ऑफ रूट्स. या स्लाईडमध्ये आपल्याला टाईप्स ऑफ रूट हा भाग पाहायचा आहे. आता 2 टाईप रूटचे कोणते असतात तर एक टॅप रूट आणि दुसरा आहे फायब्रस रूट्स. आता टॅप रूट याला आपण सोटमुळं मूळ संस्था असंही म्हटलं जातं आणि फायब्रस रूट इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज तंतुमूळ मूळ संस्था, म्हणजे याला मराठीमध्ये तंतुमूळ मूळ संस्था असंही म्हटलं जातं. आता हे 2 डायग्राम इथे दिलेले आहेत. या डायग्राममध्ये तुम्हाला स्पष्टपणे दिसेल तर इथं ही एक डायकॉट प्लांट आहे. म्हणजे टॅपरूट सिस्टीम इट इज अ कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ डायकॉट प्लांट. म्हणजे टॅपरूट सिस्टीम फक्त डायकॉट द्विबीजपत्री वनस्पतीमध्ये असतात. ती मुळं जमिनीमध्ये खोलवर जातात. एक प्रायमर रूट आहे, त्याच्यावर ही सेकंड रूट्स डेव्हलप झालेली असतात. आता त्याचबरोबर फायब्रस रूट जे आहेत इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज ॲडव्हेंटिशियस रूट्स. आणि ही ॲडव्हेंटिशियस रूट जे असतात हे सुपरफिशियल असतात. इट इज अ कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट प्लांट. म्हणजे एकबीजपत्री वनस्पती जे असतात त्या एकबीजपत्री वनस्पतीमध्ये ही मुळं पाहायला मिळतात. आता त्याच्यामध्ये काही फरक आहेत. आता हे 2 डायग्राम तुम्हाला पाहायला मिळतात. ही फायब्रस रूट किंवा ॲडव्हेंटिशियस रूट सिस्टीम आहे. गवत असेल, ज्वारे असेल किंवा मका हे तृणधान्य असतात. या तृणधान्याला ही सुपरफिशियल रूट सिस्टीम पाहायला मिळते. इट इज कॉल्ड ॲज फायब्रस रूट सिस्टीम. आता टॅपरूट सिस्टीम इट इज अ कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ डायकॉट प्लांट. म्हणजे ट्री प्लांट्स असतील, क्रॉप प्लांट्स असतील किंवा पल्सेस कडधान्य असतील, हे याला जी मुळं असतात ही टॅपरूट प्रकारची असतात, डेव्हलप्ड असतात आणि ही मूळ संस्था जमिनीमध्ये खोलवर गेलेली असते. आता ही टॅपरूट सिस्टीम जी आहे ही इट इज डेव्हलप फ्रॉम रॅडिकल. आता इथं या डायग्राममध्ये एका सीडचं स्ट्रक्चर दाखवलेलं आहे. आता सीडमध्ये एक एम्ब्रिओ असतो हिडन. आता मिनी प्लांट आहे, तो स्टॉकसारखा भाग जो आहे त्याला रॅडिकल म्हटलं जातं. इट इज अ फ्युचर रूट. ज्यावेळी सीड जर्मिनेट होतं त्यावेळी रॅडिकलपासून पहिलं रूट तयार होतं, प्रायमर रूट तयार होतं. आणि प्ल्युमिल जो आहे या प्ल्युमिलपासून स्टेम आणि लिव्ज तयार होतात आफ्टर जर्मिनेशन किंवा ड्युरिंग जर्मिनेशन. तर हा टॅपरूटचा भाग जो आहे डेव्हलप्स फ्रॉम रॅडिकल. म्हणजे ही जी टॅपरूट सिस्टीम जी असते ती रॅडिकलपासून तयार होते. ग्रोज व्हर्टिकली डाऊनवर्ड्स इन टू प्रायमर रूट, सेकंड रूट्स अँड टर्शियर रूट्स. ग्रोज हॉरिझॉन्टली हे त्याचे असतात. म्हणजे प्रायमर रूट जे आहे तर हे डाऊनवर्ड म्हणजे पाण्याने सॉईलच्या दिशेने वाढत असतात. त्याच्यावर हे सेकंड रूट्स, टर्शियर रूट वाढत असतात. आता रूटचे कॅरेक्टरिस्टिक जे आहे रूट्स आर ॲक्रोपेटल सक्सेशन. म्हणजे ओल्ड रूट जे असतात ते बेसला असतात आणि यंग ॲट द टॉप. आता इट इज ए कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ डायकॉट प्लांट हे आधी सांगितलं आपण. म्हणून ही टॅपरूट सिस्टीम जी असते ही डायकॉट प्लांटमध्ये पाहायला मिळते. तर दुसरा जो भाग इकडे पाहायला तुम्हाला मिळेल ही फायब्रस किंवा ॲडव्हेंटिशियस रूट सिस्टीम जी आहे ही रॅडिकलपासून तयार होत नाही, हे लक्षात घ्यायचं. इट इज डेव्हलप्ड फ्रॉम एनी अदर पार्ट दॅन रॅडिकल. दे हॅव इक्वल साईज ऑफ ग्रोथ. रूट्स ऑल्सो कॉल्ड फायब्रस रूट सिस्टीम प्रेझेंट इन मोनोकॉट प्लांट्स. प्रेझेंट इन मोनोकॉट प्लांट्स. ठीक आहे. आता हे 2 प्रकार झाले, टॅपरूट सिस्टीम अँड ॲडव्हेंटिशियस किंवा फायब्रस रूट सिस्टीम. आता ही पुढची स्लाईड तुमच्यासमोर पाहायला मिळते. ही स्लाईड जी आहे याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन ऑफ टॅपरूट हा भाग पाहायला मिळतो. म्हणजे ह्या पॉईंटचं नाव मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स. आता व्हॉट इज मीन बाय मॉडिफिकेशन? मॉडिफिकेशन मीन्स चेंज इन स्ट्रक्चर ड्यू टू चेंज इन फंक्शन. इट इज कॉल्ड एज मॉडिफिकेशन. रूटची नॉर्मल फंक्शन आपल्याला माहीत झालेले आहेत. नंबर 1 इज फिक्सेशन ऑफ प्लांट इन सॉईल अँड नंबर 2 ॲब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर अँड मिनरल्स. पण काही प्लांटमध्ये ही 2 नॉर्मल फंक्शनशिवाय ती मुळं इतर काम करताना पाहतो त्याच्या स्ट्रक्चरमध्ये बदल होतो. आणि ज्यावेळी स्ट्रक्चरमध्ये बदल म्हणजे फंक्शनमध्ये बदल होतो त्यावेळी स्ट्रक्चरमध्ये बदल होतो. दिस रूट्स आर कॉल्ड ॲज मॉडिफाईड रूट्स. आता हे मॉडिफिकेशन जे आहेत टॅपरूटमध्येही पाहायला मिळतात आणि ॲडव्हेंटिशियस रूट्समध्येही पाहायला मिळतात. आता पहिला भाग जो आहे इथं आपण पाहतोय मॉडिफिकेशन ऑफ टॅपरूट. मॉडिफिकेशन ऑफ टॅपरूट. तर पहिलाच भाग आहे स्टोरेज ऑफ फूड. म्हणजे टॅपरूटचं मॉडिफिकेशन टू स्टोअर दी फूड
हे प्रकार इथं पाहायला मिळतात. आता इथं स्टोरेज ऑफ फूडमध्ये 3 प्रकारची मॉडिफिकेशन किंवा मॉडिफाईड रूट्स पाहायला मिळतात. एक आहे फ्युजिफॉर्म रूट्स, दुसरा आहे कोनिकल रूट आणि तिसरा आहे नॅपिफॉर्म रूट. आता फ्युजिफॉर्म रूट इट इज द रॅडिस इज द एक्झाम्पल. रॅडिश इज एक्झाम्पल ऑफ फ्युजिफॉर्म. हे रॅडिश आहे इथं, ही मुळा म्हणूया आपण. इट इज फ्युजिफॉर्म, दॅट मीन्स मिडल हा सोलन भाग असतो आणि टॅपरिंग ॲट बोथ एंड्स, म्हणजे दोन्ही बाजूला निमुळता भाग असतो आणि म्हणून याला फ्युजिफॉर्म रूट असं म्हटलं जातं. मुळा जो आहे इट इज एक्झाम्पल ऑफ फ्युजिफॉर्म रूट. मेन फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल. स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल. आता इथं पहा, याचं फ्युजिफॉर्म रूटमध्ये कॅरेक्टरिस्टिक दिलेले आहेत. द स्टोरेज रूट विच सोलन इन द मिडल पार्ट टॅपर्स टुवर्ड द बेस अँड अपेक्स कॉल्ड ॲज फ्युजिफॉर्म रूट. एक्झाम्पल रॅडिस. सायंटिफिक नेम इज रॅफॅनस सतायवस. दुसरा हा स्टोरेजसाठी मॉडिफाईड झालेला रूटचा भाग जो आहे कोनिकल रूट. एक्झाम्पल आहे कॅरट. आता हे कॅरट इथं दाखवलेलं आहे. आता ब्रॉडर हे बेसला आहे, म्हणजे स्टेमच्या जवळचा भाग तो ब्रॉड असतो आणि पुन्हा खाली जमिनीच्या दिशेने तो टॅपर किंवा निमुळता होत जातो. द स्टोरेज ऑफ रूट विच ब्रॉडर ॲट द बेस अँड ग्रॅज्युअली टॅपर्स टुवर्ड द अपेक्स इज कॉल्ड कोनिकल रूट. एक्झाम्पल कॅरट. सायंटिफिक नेम इज डॅकस कॅरोटा. हे दाखवलेलं तुम्हाला, हे कोनिकल रूट ज्याला म्हणतात. आता तिसरा प्रकार जो आहे नॅपिफॉर्म रूट. तर नॅपिफॉर्म रूट जे आहे एक्झाम्पल आहे बीट. आता ह्या बीटचा जो भाग आहे स्टोरेजसाठीच हे मॉडिफाईड झालेलं आहे. सोलोन आहे, स्पेरिकल आहे आणि ॲब्रटली टॅपर्स अराउंड द अपेक्स इज कॉल्ड नॅपिफॉर्म रूट. म्हणजे हंडीसारखं गोल आहे आणि एकदमच त्याचं टॅपरिंग म्हणजे निमुळता भाग तयार होतो. एक्झाम्पल बीट. सायंटिफिक नेम इज बीटा व्हल्गरिस. तर टू स्टोरेज फूड किंवा स्टोरेज ऑफ फूड टॅपरूटमध्ये हे 3 प्रकार पाहायला मिळतात. फ्युजिफॉर्म रूट, कोनिकल रूट अँड नॅपिफॉर्म रूट. ठीक आहे, पुढचा भाग पाहूया आपण. आता या टॅपरूटमध्येच फॉर रेस्पिरेशन याचं मॉडिफिकेशन पाहायला मिळतं. फॉर रेस्पिरेशन द प्लांट्स ग्रोविंग इन मार्सी, स्वॅम्पी, सॉल्ट लेक्स आर कॉल्ड एज हॅलोफाइट्स. दलदलीच्या ठिकाणी किंवा जिथं खाडीचा प्रदेश असतो, ठाणे वगैरे तुम्ही जर गेला असाल तर त्या ठिकाणी खाडीचा जो प्रदेश असतो त्या ठिकाणी ज्या वनस्पती वाढतात त्याला मँग्रोव्ज म्हणलं जातं किंवा हॅलोफाइट्स म्हणलं जातं. आता त्या पाण्यामध्ये किंवा मातीमध्ये जे पाणी आहे सॉल्टचं प्रमाण जास्त म्हणजे क्षारयुक्त पाणी असतं आणि अशा जमिनीमध्ये क्षारयुक्त पाण्यामध्ये जमिनीमध्ये ज्या वनस्पती वाढतात त्याला हॅलोफाइट्स म्हणलं जातं किंवा मँग्रोव्ज म्हणलं जातं. आता त्याचा प्रॉब्लेम काय असतो पहा, इनएबिलिटी टू रिस्पायर इन सॉईल. म्हणजे सॉल्टी वॉटर असल्यामुळं ते रेस्पिरेशन तिथं व्यवस्थित होत नाही. ॲज सॉईल इज वॉटर लॉग्ड. पाणी त्या सॉईलमध्ये आहे आणि सॉल्टी आहे. आता सोल्युशन प्लांट काय करतं पहा, टर्न निगेटिव्हली जिओट्रॉपिक अँड ग्रो इन व्हर्टिकल अपवर्ड्स. म्हणजे जमिनीमध्ये पाणी आहे, क्षार आहेत, त्यामुळं तिथं रेस्पिरेशन प्रॉपरली होऊ शकत नाही आणि म्हणून ही वनस्पती मग जगण्यासाठी मग व्हर्टिकली, आता नॉर्मली मुळं जमिनी दिशेनं किंवा पाण्या दिशेनं वाढतात, ही मुळं या वनस्पतीमुळं प्रकाश दिशेनं वर वाढतात. इथं पहा, ह्या स्लाईडमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतील की जी मुळं जी आहेत ही वरच्या दिशेनं किंवा सूर्यप्रकाश दिशेनं वाढतात, अनुकुचित असतात. दीज आर कॉल्ड ॲज रेस्पिरेटरी रूट्स किंवा निमॅटोफोर्स. या मुळावर लहान लहान छिद्र असतात टू ॲब्सॉर्ब O2 आणि गिव्हन आउट CO2 आणि म्हणून त्याला रेस्पिरेटरी रूट्स म्हटलं जातं. आता ते जे पोर्स असतात, छिद्र असतात, त्याला लेंटिसिल्स म्हटलं जातं. बघा, दे हॅव अ स्पेशल सेल्स ऑर ओपनिंग्स कॉल्ड ॲज लेंटिसिल्स हू रिस्पायर. आता हा जो भाग पाठीमागचा आपण पाहिला म्हणजे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स इन टॅपरूट सिस्टीम म्हणूया आपण. 2 कारणासाठी टॅपरूट सिस्टीममध्ये मॉडिफिकेशन पाहायला मिळतं. पहिलं कारण जे आहे स्टोरेज ऑफ फूड. तिथं 3 प्रकार आहेत, फ्युजिफॉर्म, कोनिकल आणि नॅपिफॉर्म. आता फॉर रेस्पिरेशनसाठी एकच प्रकार इथं पाहायला मिळतो. द रूट्स आर कॉल्ड ॲज निमॅटोफोर ऑर रेस्पिरेटरी रूट्स. त्याचप्रमाणे ॲडव्हेंटिशियस
रूटमध्ये सुद्धा मॉडिफिकेशन पाहायला मिळतात. त्याचं पहिलं रिझन जे आहे, पहिल्या कारणासाठी फूड स्टोरेज. आता ह्या फूड स्टोरेजमध्ये स्वीट पोटॅटो हे एक एक्झाम्पल आहे. डोंट हॅव डेफिनेट सेफ, अराइज फ्रॉम स्टेम अँड डिग इन टू सॉईल. हे स्टेमपासून तयार होतात, सॉईलमध्ये वाढतात, सोलन असतात आणि कारण जे आहे टू स्टोरेज फूड मटेरियल. ठीक आहे. आता दुसरा जो भाग आहे तो आहे डेलिया किंवा आस्परॅगस. ही मुळं क्लस्टरनं तयार होतात. क्लस्टर म्हणजे समूहानं तयार होतात. स्टोरेज ऑफ फूड हे मेन फंक्शन आहे. रूट्स बिकम फ्लेशी फाउंड ॲट बेस ऑफ स्टेम. म्हणजे ॲडव्हेंटिशियस रूट्समध्ये फॉर फूड स्टोरेज हे तिथं मॉडिफिकेशन पाहायला मिळतं. आता दुसरं कारण जे आहे फॉर मेकॅनिकल सपोर्ट. काही ॲडव्हेंटिशियस रूट जे असतात ही मेकॅनिकल सपोर्टसाठी किंवा मेकॅनिकल मीन्ससाठी डेव्हलप झालेली असतात. आता प्रॉप रूट जे आहेत हे प्रॉप रूट जे आहेत ज्याला पारंब्या म्हणूया आपण, या पारंब्या वड असेल किंवा आणि काही तिथं ज्या लॅटरल ब्रांचेस असतात त्या लॅटरल ब्रांचेसला अशा व्हर्टिकल ब्रांचेस तयार होतात, जमिनीमध्ये येतात आणि पिलरसारख्या त्याला सपोर्ट देतात. विच गिव्ज मेकॅनिकल सपोर्ट टू द लॅटरल ब्रांच. ते पण द रूट्स अराइज फ्रॉम ब्रांचेस ग्रोज डाऊनवर्ड्स. फंक्शन काय? प्रोव्हाइड मेकॅनिकल सपोर्ट टू हेवी ब्रांचेस. म्हणजे पिलरसारखे आधार देण्याचं काम करतात. दुसरा प्रकार जो आहे स्टिल्ट रूट. आता स्टेम हे सिलेंड्रिकल असतं. आता समजा मक्याचं किंवा ज्याला आपण ज्वार म्हणूया किंवा मेज म्हणूया, द स्टेम इज सिलेंड्रिकल. आणि त्याच्या खाली म्हणजे काही 2-3 नोडवर काही रूट्स डेव्हलप होतात आणि विच पेनिट्रेट इन दी सॉईल अँड गिव्ज ॲडिशनल सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी. दे आर कॉल्ड ॲज स्टिल्ट रूट्स. Stem of such plants are weak. For that, roots arise from stem and grown downwards to soil and give support. ठीक आहे. ही सुद्धा स्टिल्ट रूट्स आहेत. आता क्लाइंबर रूट्स जे आहेत, प्लांट्स लाईक सच प्रोड्यूस रूट्स फ्रॉम नोड्स. म्हणजे वेलीवर्गीय वनस्पती असतात. आधारासाठी नोड्सपासून काही रूट्स डेव्हलप होतात आणि दे गिव्ज ॲडिशनल सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी. आता तिसरं कारण जे आहे ॲडव्हेंटिशियस रूट्समध्ये टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन. आता पहिला आहे इपिफायटिक रूट्स. आता इपिफायटिक रूट्स त्याच्या अगोदर व्हॉट इज अ इपिफायटिक प्लांट? इपिफायटिक प्लांट्स मीन्स द प्लांट्स ग्रोईंग ऑन ब्रांचेस ऑफ टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड एज इपिफाइट्स. आता इथं पहा, एक वनस्पती ऑर्किड नावाची वनस्पती तुम्हाला इथं पाहायला मिळते. जंगलामध्ये काही टॉल ट्रीज असतात, घनदाट जंगल आहे, तिथं त्या जमिनीवर पुरेसा सूर्यप्रकाश नसतो, म्हणून अशा काही वनस्पती उंच झाडाच्या किंवा टॉल ट्रीच्या फांदीवर वाढतात टू गेट प्रॉपर किंवा सफिशियंट सनलाईट. आणि अशी जे वनस्पती असतात त्या फक्त आधारासाठी टॉल प्लांटचा आधार घेतात. द प्लांट्स आर कॉल्ड ॲज इपिफायटिक प्लांट्स. आणि हे इपिफायटिक प्लांट्स तिथं वाढत असताना काही मुळं तिथं डेव्हलप होतात फॉर मॉइश्चर ॲब्सॉर्प्शन, म्हणजे हवेतील आर्द्रता शोषून घेणं, किंवा काही मुळं टॉल प्लांटच्या फांदीमध्ये घुसतात फॉर अँकरेज सपोर्ट. द रूट्स आर कॉल्ड ॲज इपिफायटिक रूट्स. आता ऑर्किड इथं तुम्हाला पाहायला मिळतो आहे. तर ऑर्किडला जे रूट्स, ऑर्किड लाईक प्लांट्स ग्रोज ऑन ब्रांचेस टू रीच सनलाईट. दे हॅव ग्रीन लिव्ज आहेत, त्यामुळं स्वतः तयार इथं त्या वनस्पती किंवा ऑर्किड वनस्पती करतात. सो कॅन फोटोसिंथसाइज. दीज प्लांट्स कॉल्ड ॲज इपिफायटिक प्लांट्स. तर ही जी मुळं असतात, टॉल प्लांटच्या फांदीवर वाढणारी ज्या प्लांट्स असतात त्याला डेव्हलप होणारी मुळं जी असतात कॉल्ड ॲज इपिफायटिक रूट्स. आता काही जे रूट्स असतात दे आर कॉल्ड ॲज पॅरासायटिक रूट्स. आता हे पॅरासायटिक रूट जे असतात हे पॅरासायटिक प्लांटला डेव्हलप झालेले असतात. आता इथं एक प्लांट आहे, कस्कोटा अमरवेल आहे, त्याच्यावर ही कस्कोटा म्हणजे ह्या भोपळ्याचा वेल आहे, त्याच्यावर अमरवेल
कसकोटा म्हणजे अमरवेल म्हणूया ज्याला आपण, ही पॅरासाईट किंवा परजीवी वनस्पती इथं वाढते, कॉईल झालेली आहे. आणि पोशिंदा जी वनस्पती आहे त्या वनस्पतीमध्ये ही मुळं, कसकोटाची मुळं घुसतात आणि डायरेक्ट वॉटर अँड मिनरल्स शोषून घेतात किंवा न्यूट्रिएंट शोषून घेतात. आणि म्हणून ती मुळं जी असतात कॉल्ड ॲज सकिंग रूट्स ऑर हॉस्टेरिया. आता इथं हे कनेक्शन दाखवलेलं आहे. दे हॅव ह्या पॅरासायटिक प्लांटचं आहे. आता इथं सकिंग किंवा हॉस्टेरिया म्हणजे पॅरासायटिक प्लांटची मुळं जी असतात कॉल्ड ॲज सकिंग रूट्स, दे पेनिट्रेट इन बॉडी ऑफ होस्ट प्लांट. ज्या प्लांटवर ही वनस्पती वाढते त्या प्लांटला होस्ट प्लांट म्हटलं जातं. आणि जी वनस्पती परजीवी आहे पॅरासाइट प्लांट अटॅच टू होस्ट प्लांट फॉर फीडिंग ऑन देअर बॉडी. इन पार्शियल पॅरासायटिझम प्लांट्स पेनिट्रेट झायलम ओनली, टेक वॉटर अँड मिनरल्स. आणि जे टोटली पॅरासाइट असतात ते पेनिट्रेट झायलम ॲज वेल ॲज फ्लोएम. द झायलम इज ए फूड कंडक्टिंग टिश्यू, वॉटर कंडक्टिंग टिश्यू, आणि फ्लोएम इज ए फूड कंडक्टिंग टिश्यू. म्हणजे पॅरासायटिक प्लांटमध्ये दोन प्रकार पाहायला मिळतात. एक पार्शियल पॅरासाइट म्हणजे ह्या वनस्पती फक्त पाण्यासाठी होस्ट प्लांटवर अवलंबून असतात. अशा वनस्पतीमध्ये ही मुळं फक्त झायलममध्ये पेनिट्रेट होतात, पाणी शोषून घेतात. आणि टोटल पॅरासाइट ज्या वनस्पती असतात त्या वनस्पतीची मुळं झायलम आणि फ्लोएम या दोन्ही टिश्यूमध्ये पेनिट्रेट होतात आणि पाणी आणि ॲज वेल ॲज न्यूट्रिएंट्स शोषून घेतात. दे आर कॉल्ड एज टोटल पॅरासाइट. आता इथं हे कनेक्शन दाखवलेलं पहा. हे पॅरासायटिक प्लांटची रूट्स आहेत, ही होस्ट प्लांट बॉडी आहे, ही मुळं आत अशी पेनिट्रेट झालेली आहेत. इथं हे अटॅचमेंट दाखवलेले आहे. ठीक आहे. आता आजच्या पिरियडला आपण रूट हा भाग डिटेलमध्ये पाहिलेला आहे. पुढच्या पिरियडला आपण जो स्टेमचा भाग जो आहे, मॉर्फॉलॉजी ऑफ स्टेम, हा भाग डिटेलमध्ये आपण पाहायचा आहे. ठीक आहे. थँक्यू.